العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة بنية القبول وسمامك رسول معمل وإلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين من آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا جميع قرباتنا خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم إبراهيم وإلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحدد بعلوي وإلى أرواح الحبيب عبد الله الحبيب وإلى أرواح من أهل التريمسي ومن النساء والرجال خصوصا أرواح من أهل الزمل والفرائد وإلى أرواح من أهل المعنى والشبيكة والبقي والسرايا وإلى أرواح من أهل الدرق وإلى أرواح وإلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وقطب العلماء الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأهوال الشهابي يزيد البصري طيفور بن عيسى وقطب الرباني شيخ المداني شيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأقوان سيدي محمد السمان وأصولهم إبراهيم مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البناني كلام باجر الشيخ محمد غشب الأنوار الشيخ محمد سلمان ولي والشيخ محمد سلمان جليل والشيخ محمد علي جنيد براو والشيخ أستاذنا ومربي روحنا وقدوتنا وإمامنا أبو محمد أمين بدالي البناني سقنبولي والشيخ أحمد جهري النور والشيخ كي حجي أحمد بكري والشيخ كي سعد الطيب خصوصا للمؤلف بهذا الكتاب وجميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ووالدينا ووالديكم أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم الرحمة والمغفرة وأن يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا به علينا وعلى والدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الأنصار والمهاجرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وعافنا واعف عنا إلى الحق صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه. ومن السنة بالمسجد نية الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Dalam hati sama-sama kita berniat i'tikaf. Sahajaku sengaja aku beriktikaf dalam ini masjid. Bagiku sunnah karena Allah Ta'ala. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, yang sama-sama kita ta'zimi, kita taati, kita muliakan segenap para alim, para ulama, para tuan guru, para asatizah, pewaris-pewaris ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, wabil khusus yang berada di lingkungan Masjid Sabilillah.
para sepuh, para bini sepuh, para orang tua kami, tokoh masyarakat di sekitaran Masjid Sabilillah, jajaran takmir Masjid Sabilillah yang Al-Fakir banggakan, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, para pemirsa yang menyaksikan live streaming kegiatan taklim pada malam hari ini dimanapun antum berada, insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain ay ad-dunya wal akhirah amin. Kita ulang sedikit kitab Nasaihul Ibad karya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Wal maqalatur rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu nukila anis Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sif li hasanati Umar faqala law kanatil bihar midadan wasyajar aqlaman lama hasartuha faqala sibli hasanati Abi Bakrin faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Wal maqalatur rabi'ah, dan maqalah keempat, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, nukila anis Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dikutip dinukil dari Syekh yang bernama Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Jibril, kepada malaikat Jibril alaihi salam. Nabi bersabda kepada Jibril. Apa kata Nabi? Sibli hasanati Umar, jelaskan kepadaku wahai Jibril tentang kebaikan-kebaikan Umar ibnul Khattab, ya, Umar ibnul Khattab, ya, sahabat Nabi. Faqala, lalu Jibril berkata, lau, seandainya, jikalau, kata Jibril, kanatil bihar midada, lautan menjadi tinta, kata Jibril menjawab sabda Nabi, seandainya Rasulullah, lautan itu menjadi midada, ya, lautan al-bihar, bahar itu kan laut, bahrun, bahrani, al-bihar, ya, jamak daripada bahar. Seandainya lautan menjadi tinta, wasyajar aqlama, pepohonan jadi penanya. Itu lautan tuh, banyu laut, air laut tuh, seandainya dijadikan tinta. Kemudian wasyajar aqlama, pepohonan itu dijadikan aklama, kolam, pena, pensil. Lama hasartuha, maka pasti, kata Jibril, aku tidak akan dapat menghitungnya, saking banyaknya keutamaan sahabat Tabi Umar ibnul Khattab. Faqala, lalu Nabi bersabda pulang, sibli hasanati Abi Bakar, jelaskan kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar wahai Jibril. Tadi Nabi bertanya tentang Umar, Jibril menjawab apa? Seandainya, kata Jibril, air lautan seluruhnya dijadikan tinta, pepohonan dijadikan pena untuk menulis kebaikan-kebaikan Umar, lama hasartuha, maka pasti aku tidak akan dapat menghitungnya. Bayangkan. Lalu kata Nabi, faqala sibli hasanati Abi Bakar, kalau demikian jelaskan kepadaku lagi kebaikan-kebaikan Abu Bakar.
Faqala, lalu Jibril berkata, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar itu adalah salah satu kebaikan dari berbagai kebaikan Abu Bakar. Nah, tambahnya lagi Abu Bakar lebih baik lagi. Umar itu cerminan kebaikan Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakarnya? Nah, kita akan membahas masalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita akan bahas dalam kitab Nasaihul Ibad tentang sahabat. Ya, dua sahabat ini Abu Bakar dengan Umar. Ya, makanya bila bulan puasa disebut sahabat ini, ya kah? Mendoakan sahabat bukan bid'ah, bukan syirik, supaya juga jamaah yang sholat tarawih tidak monoton, tidak gerasah gerusuh, ada jeda. Makanya di jeda-jeda itu, di sela-sela itu diselingi doa ya al-khalifah. Pahamlah? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Santai dulu. Supaya terisi dengan kebaikan, diisi lawan doa. Diisi dengan doa. Mendoakan siapa? Mendoakan, banyak kali doakan sahabat-sahabat Nabi. Al-Khalifatu Al-Ula, Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq Taradhahu an. Apa sahutannya? Radhiyallahu an. Hurufnya betul-betul jangan nyaringnya aja yang iya. Ya. Woi, apa weh. Ada salah satu masjid itu pian tuh. Di Tanjung juga ada. Ya. Sallallahu alaihi radhiyallahu an kan bagus. Monggo nyaring keras tapi jelas apa kalimat yang dibacanya, jangan nyaring aja. Tapi bacaannya, lapasnya hurufnya tidak jelas. Ya. Nah itu. Definisi sahabat: satu, teman seperjuangan Rasul dalam dakwah Islam. Laki-laki disebut sahabat dan kaum mukminah dengan sebutan sahabiyah. Lah. Jadi siapa sahabat itu siapa? Sahabat itu teman seperjuangan Rasul dalam dakwah Islam. Teman seperjuangan Rasul dalam dakwah Islam, sama-sama ikut berjuang Nabi dalam dakwah Islam. Itu sahabat. Bila laki-laki disebut sahabat, kaum mukminah disebut sahabiyah. Apa ujar Nabi? Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Nabi. Ya, zamanku. Ya. Dan setelahnya zaman siapa? Ya zaman sahabat, ya kan? Itu sebaik-baik masa tadi. Sebaik-baik keadaan alam itu pas ada Nabi. Ya, terus abad yang silam. Lalu setelahnya ya zaman sahabat. Ya kan? Sahabat ya yang mereka-mereka yang pernah melihat langsung wajah Nabi. Nah, baru setelah itu tabi'in, tabi'in, lalu salaf, lalu khalaf, ya kan, ulama salaf, ulama khalaf. Ya. Apa bunyi hadis itu ya? Khairul qurun qarni, kalau tidak salah ya, pokoknya sebaik-baik sebaik-baik masa adalah pada masaku, kata Nabi Muhammad. Ya. Mereka digelari dengan radhiyallahu an, dinisbatakan dari Quran surah At-Taubah.
Ya, ayat 100. Ya, ternyata dalam Quran surah At-Taubah ayat 100 lah. Buka kan bang? Pal, buka Qurannya bang. Adalah surah At-Taubah ayat 100 bunyinya. Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, Imam Muslim, pakar hadis yang masyhur, menjelaskan ayat. Adalah apa? Minta di nabiha. Bacakan artinya, ada artinya. Coba. Tuh, apa tuh? Stop tuh, radhiyallahu. Apa bacanya? Radhiyallahu. Lain bahasa Arabnya. Radhiyallahu. Ya, cop, dapat sudah poinnya. Ya kan? Ternyata ada di Quran juga, nang tardahwaan itu. Ternyata lebih dulu Allah Ta'ala menyebut para sahabat dengan radhiyallahu anhu itu. Waradhahu anhu itu. Ya. Ya Allah. Ya. Surah At-Taubah ayat 100. Ya. Imam Muslim, pakar hadis yang masyhur, menjelaskan jumlah sahabat saat Nabi wafat itu 144.000 orang. Itu saat Nabi wafat 144.000 orang. Mereka merupakan orang-orang yang pernah langsung melihat Nabi dan memeluk Islam. Melihat Nabi, memeluk Islam. Untungnya lah. Ya, untungnya. Makanya ada hadis Nabi, Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihat aku, beriman kepadaku. Siapa? Ya bukan sahabat. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung mereka yang melihat aku lalu beriman. Ada juga melihat tapi tidak beriman. Ada kan? Itu tidak beruntung. Abu Lahab melihat Nabi, Abu Jahal melihat Nabi, Abu Janda bang, ya, tapi tidak beriman, tidak beruntung. Yang beruntung itu siapa? Tuba liman ro'ani wa amanabi, kata Nabi. Beruntung orang yang melihat aku, wa amanabi, beriman kepadaku. Lalu Nabi terus lagi dengan hadisnya, Tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung orang yang tidak melihat aku tapi beriman kepadaku. Siapa yuk? Kita. Tidak pernah melihat Nabi tapi beriman. Pernah melihat Nabi? Pernah memimpi Nabi? Memimpi pernahkah? Boro-boro memimpi Nabi. Kuntilanak tiap malam datang di mimpi. Ya. Bertarget kita lah, mudah-mudahan bisa mimpi Nabi. Ya. Aduh, Jar Habib Taufik kemarin gimana Nabi mau datang, hijabnya tuh, dindingnya tuh tebal sekali dalam hidup kita ini, dalam jiwa kita ini. Bagaimana Nabi mau datang mendatangi kita, meskipun di dalam mimpi aja nggak bisa. Kebanyakan dosa kita nih, ya Allah ya Rabbi. Dengan peguruan dipilah-pilih nuntut ilmu, memposting pengajian berpilah-pilih, bila kada gurunya ndak mau memposting. Padahal mengaji juga orangnya kesana kemari, yang sama-sama kebaikan di post lah, ya kan? Ini ndak, gurunya aja yang diposting.
kan sudah menandakan hatinya tuh tidak bagus. Orang nang selamat itu kata Allah, ata biqalbin salim, yang selamat tuh hati datang kepada Allah dengan hati yang selamat, Pak. Itu aja. Jadi memang berat kita untuk membersih hati, ini berat. Ya. Maka kadang orang yang banyak diliputi penyakit hati itu orang-orang majelis ilmu, kadang gurunya, habaibnya, kiainya, sampai ke murid-muridnya kadang. Ada tuh. Pokoknya kira-kira malaikat kan bicara mah kira-kira ada di postingnya iklannya tuh, kecuali gurunya aja ada di berau itu. Pokoknya sudah gurunya itu di postingnya, udah mau lagi sudah yang lain posting. Untuk perhatikan sudah itu, karena bakawan bang di WA-nya. Kiai kah, siapa kah datang, Anwar Jahid kah datang, apalagi Gus Ikdam kah datang, tidak pernah dia posting kecuali gurunya itu. Ada juga seperti makhluk yang seperti itu ada. Padahal itu kan kalau kita menesir sama aja ya, kebaikan juga kan. Kenapa harus pilih-pilih? Nah. Ya Allah. Nah, kemudian kita ada dalam kitab ya, di dalam kitab Al-Usburiyah terkait dengan dua sahabat tadi, Abu Bakar dengan Umar ya. Mana tadi ulama? Abu Bakar, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata pernah berjumpa Rasulullah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu beliau bersabda, apakah umat saya mengalami hisab, perhitungan amal? Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata pernah berjumpa Rasulullah dengan malaikat Jibril. Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril. Ya, Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril. Lalu beliau bersabda, apakah umat saya mengalami hisab perhitungan amal? Kata Rasulullah kepada Jibril. Faqala, malaikat Jibril menjawab, na'am, ya, alaihim hisab, mereka akan mengalami hisab. Kita nih, ghaira Abi Bakar radhiyallahu taala anhu laisa alaihi hisab, kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak akan ada hisab atas diri beliau. Ini salah satu keutamaan Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar. Kalau kita dihisab Pak, ya, tergantung nanti ya dalam akhir masa hidupnya ya, ini ada juga jenis golongan manusia yang tidak akan dihisab tuh ada juga ya, orang yang melazimi sembahyang berjamaah, mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan ya, dalam mendirikan sholat ya ma'al jamaah, itu termasuk juga tuh lewat lewat titian as-sirat dalam keadaan seperti kilat menyambar. Nah, dikatakan yuqalu ya Abu Bakar udkhulil jannah, dikatakan kepada beliau, wahai Abu Bakar, masuklah ke surga. Beliau berkata, saya tidak akan masuk ke surga hingga ikut masuk bersama saya orang-orang yang mencintai saya di negeri dunia. Saya tidak akan masuk surga sebelum orang-orang yang mencintai saya, kata Abu Bakar, mencintai orang-orang yang mencintai saya di negeri dunia masuk bersama-sama saya. Nah, ya, luar biasa Abu Bakar. Itu satu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau tidak dihisab ya. Nah, senada dengan hadis ini ada kisah dengan sanad yang bersambung sampai Anas bin Malik. Ada kisah hadis yang hadis ini bersambung sanadnya ya, muttasil, bersambung ila Anas bin Malik kepada sahabat tabi Anas bin Malik. Beliau berkata,
pernah kami sedang duduk-duduk di dekat Nabi, tiba-tiba menghampiri beliau seorang lelaki daripada sahabat beliau, sementara kedua batis lelaki itu mengalirkan darah. Kata Anas bin Malik, saat itu kami duduk-duduk santai dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba di saat duduk itu ada seorang lelaki daripada sahabat juga, sementara kedua betis lelaki itu mengalirkan darah. Datang menghadap Nabi nih, ada seorang sahabat tapi dalam keadaan kakinya berdarah, ya. Maka Nabi bersabda, ya, mahada, ada apa ini? Kakimu berdarah kenapa? Kata Rasulullah. Qala, maka laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, inni marartu bikalbah fulan al-munafiq panahasatni, yakni addatni. Wahai Rasul, sesungguhnya ulun sedang lewat di dekat anjing betina milik si fulan orang munafik. Rasul, ulun tadi melewati, ya, di dekat anjing betina milik si fulan ini orang munafik. Lalu anjing itu menggigit ulun ya Rasulullah, yakni menggigit diri saya. Nah, ada gigit-gigitnya, ya. Faqala Nabi alaihi salam, ijlis. Nabi berkata, ijlis, duduk, ya. Fajalasa baina yadayin Nabi SAW, maka lelaki itu duduk di hadapan Nabi. Lalu tatkala selang beberapa saat, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang lain dari kalangan sahabat beliau, sementara kedua betisnya mengucurkan darah. Tidak berapa lama Nabi menyuruh duduk laki-laki yang pertama tadi yang berdarah tadi, datang pulang laki-laki dalam keadaan yang sama, berdarah juga. Lalu lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang lewat di dekat anjing betina. Anjing apa yang pertama tadi? Anjing betina jualah, ya. Saya sedang lewat di dekat anjing betina milik si fulan orang munafik, lalu anjing itu menggigit saya. Sama kasusnya, berdua, dua-duanya digigit anjing. Maka bangkitlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqala li ashabi, lalu beliau bersabda kepada para sahabat beliau, halummu bina ila hadhil qalbah hatta naqtulaha, marilah kita pergi ke anjing ini biar kita membunuhnya. Kata Nabi, ayo kita cari anjing nih, kita bunuh. Kata Nabi, faqamu kulluhum wa hamila kulluhu wahid sayfah, ya, maka berdirilah mereka para sahabat seluruhnya, dan setiap orang membawa saipah pedang, ya, tombak. Setiap sahabat Nabi yang mengikuti Nabi masing-masing membawa saipah pedangnya, ya. Falamma atauha wa aradu ayadribuha bisuyuf, lalu tatkala mereka mendatangi anjing itu dan mereka hendak memenggal anjing itu dengan bisuyuf, dengan pedang-pedangnya, waqafat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah anjing itu di hadapan Rasulullah. Wa qalat bilisan fasih talqin la taqtulni fa inni mu'minatun billah wa rasulih, dan anjing itu berkata dengan lidah yang fasih lagi lancar bicaranya. Pas mau dibunuh ternyata anjing tadi berbicara di hadapan Nabi Muhammad, berdiri berbicara dengan bilisanin fasihin talqin, ya, berkata dengan lidah yang fasih lagi lancar bicaranya. Apa yang diucapkan oleh anjing tadi? La taqtulni, janganlah Anda membunuh saya. Fa inni, karena sesungguhnya ulun ini, saya ini, kata anjing, mu'minatun billah wa rasulih, ya, karena sesungguhnya saya seekor anjing betina yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pian bunuh ulun ini meskipun anjing tapi beriman dengan Allah dan Rasulnya, ya. Lalu beliau bersabda, mengapa kamu menggigit dua orang laki itu? Kata Nabi, kenapa engkau menggigit dua orang laki itu, kenapa? Kata Nabi, ya, faqalat, maka anjing itu berkata, ya Rasulullah, inni kalbatun ma'muratun bi an ashhada bi an anhasya man sabba Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Wahai Rasulullah, kata anjing, sesungguhnya saya adalah anjing betina yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang mencaci maki Abu Bakar
dan siapa aja yang mencaci Umar radhiyallahu taala anhuma. Ulun ini sengaja disuruh, diperintahkan untuk menggigit siapa aja yang mencela sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar dan Umar. Ya, qala, Nabi bersabda, qala an-nabiyyu alaihi salam, Nabi bersabda, ya hadza ama tasma'ani ma taqulul qalbah. Hai dua orang ini, kata Nabi Muhammad, tidakkah kamu berdua mendengar apa yang diucapkan oleh anjing betina ini? Tuh, mendengarlah kalian berdua. Nah, kenapa sebabnya kalian tadi digigit? Qala, kedua orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna ta'ibina ilallah ta'ala wa rasulihi walhamdulillah. Sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah ta'ala dan rasulnya, dan segala puji bagi Allah. Inggih, minta ampun ulunnya Rasulullah, minta ampun ulun. Bertaubat dua orang tadi. Nah ini kayak keutamaan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, adapun nang saat ini lagi rame masalah Syiah, jangan diumpati. Itu gawiannya mencaci maki sahabat Nabi. Abu Bakar lah nang disambati, Umar lah yang dihina. Biar aja sudah, itu urusan mereka intern antara sahabat. Kalau memang ada perkara-perkara yang terdahulunya, ada permasalahan antara Abu Bakar dengan Sayyidah Aisyah, ya kah? Tapi dendam mereka itu sudah dihilangkan. Dosa kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, uskut, berdiam lebih baik. Tidak usah masuk dalam ranah itu, apalagi sampai mencaci maki sahabat-sahabat, mengidolakan Ali. Jangan, hati-hati, ini Syiah. Ya, mereka mempunyai keutamaan masing-masing. Itu sahabat empat tuh, Abu Bakar demikian, Umar demikian, Utsman demikian, Ali demikian. Ya, nah ini itu keutamaan ya mereka berdua tadi. Banyak kayak lagi keutamaannya, banyak ya. Kemudian yang selanjutnya kita beralih pada ya tema yang selanjutnya, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta, wa izzul akhirah bisalihil a'mal, dan kemuliaan akhirat dengan amal soleh ya. Jadi kata pengarang kitab, kemuliaan dunia dengan harta. Maksudnya apa ya? Paham lah biarlah. Ya, sebahagian orang memandang orang kaya tuh, orang berduit itu kan istimewa ya. Ya kah? Ya, dalam pandangan sekilas, naam, betul. Wow, pejabat-pejabat itu kan dihormati. Kenapa? Karena punya jabatan, karena punya harta. Ya. Tapi bukan itu sahidnya. Yang kita sahid apa? Yang terakhir itu wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Ini aja. Ya, kalau pian juga ingin merasakan kemuliaan dunia ini, ya silahkan. Akan tetapi kan dunia kan berakhir. Berapa tahun sih kita hidup di dunia ini menikmati harta kita yang banyak itu? Iya kah? Itu banyaknya bang, miliarder tuh. Terus siapa yang di daerah Jawa Timur yang bos gudang garam kah? Ya kah? Mati, meninggal, udah. Yang anaknya yang jadi biarawati tuh, yang ya bos apa gudang garam apa gitu, luar biasa kayaknya tuh, 7 turunan udah bakalan habis duitnya. Sudah Israel datang, ayo ya bentar aja. Nah, yang ianya apa? Wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kita ini ingin kemuliaan akhirat, itu aja. Kemuliaan akhirat itu bisolihil a'mal, dengan amal soleh. Ingat akan ya.
Maksudnya pala tataqawwa umurud dunia adalah tidak akan kuat, ya. Maksudnya tadi, maksud yang tadi izud dunia bil mal wa izul akhirah bi salihil amal, maksudnya adalah pala tataqawwa umurud dunia, ya, adalah tidak akan kuat dan baik urusan dunia kecuali dengan harta benda, ya. Pengen berangkat umroh kalau ada duitnya nyaman lah, nggak ada duit susah, banyak kayak anak pergi umroh pergi haji kalau nggak ada harta benda ya cukup aja dulu melihat-lihat dulu kan, itu aja. Ya kalau ada harta ada duit nah nyaman juga kita beribadah, ya kah? Nah, itu maksudnya tadi, ya. Tidak akan kuat dan baik urusan dunia kecuali dengan harta benda, ya. Pian kesini kalau nggak ada sepeda motor Pak Mar, ya, uyuh susah, mungkin malas jauhnya ke sabilillah nih dari Teluk Bayur. Alhamdulillah ada sepeda motor, mudahan setahun 2 tahun bisa Alphard. Barang Alphard itu bannya kan dulu disimpani kan. Iya kan? Ayo. Nah, Sidin nih, Pak siapa namanya nih? Mobil, Pak Jainal. Nah, alhamdulillah ada mobil rajin ikuti pengajian. Ya, dalam keadaan apa namanya? Fisik Sidin yang seperti ini. Ya, mungkin kalau nggak ada mobil susah juga menyuruhi orang. Ya, ada mobil nyaman, ini ada sepeda motor. Ya. Jadi mempermudah urusan dunia, ya, dengan harta benda tadi, ya. Wala tataqawwa umurul akhirah wala tasluhu illa bil a'malis shalihah, dan tidak akan menjadi kuat dan baik urusan akhirat tanpa amal-amal soleh. Betul, tidak akan menjadi kuat dan baik urusan akhirat tanpa amal-amal soleh. Berat urusannya di akhirat kalau tidak punya amal. Sudah punya amal tidak ada, meninggalkan anak keturunan pun tidak soleh dan soleha. Aduh, ya sudah ini, apalagi yang mau diharap, ya. Selama hidup sudah gagal, ya, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beramal soleh. Ada anak gagal juga pulang mendidik anak, ya. Aduh, siapa lagi yang mau mengirimkan, ya, kebaikan-kebaikan untuk jenis orang seperti ini, nah. Sengsaranya penghidup, ya, di akhirat di dalam kubur, ya. Amal soleh kan nang ulun sampaikan tadi, seorang mayit itu kan diiringi 3 perkara lah. Hadisnya tuh yatba'ul mayit, ya. Nah, sudah gak Isa? Ya. 3 perkara, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, ya, hartanya, keluarganya, amalnya. 2 yang kembali, 1 yang tetap. Apa yang 2 itu yang kembali itu apa? Harta, keluarga. Yang tetap amal. Amal yang tetap. Mudahan kita semuanya selamat dunia wal akhirah, ya. Mudahan Allah Ta'ala jadikan kuburan kita sebagai kebunan daripada kebun surganya Allah, dan anak cucu kita ini dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah, ingat, ya, terhadap keluarganya, ya kan. Nah, subuh tadi ulun mengisi kajian terkait dengan masalah kuburan ini juga, jadilah. Nah, mudahan ada di sini nah berbunyi sudah, ya, pas sudah, ya. Nanti kita sambung, ya.
Wal maqalatul khamisah an Utsman radhiyallahu anhum hammud dunya zulmah bil qalbi wa hamul akhirah nurun bil qalbi. Ya, nanti kita sambung lagi maqalah kalimat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, ya, meliputi kita dengan Rahman Rahimnya, sehingganya kita terus berada hidup di dalam iman dan Islam, di dalam amal soleh, ya. Akhir hayat kita nanti Allah Ta'ala takdirkan kita mendapatkan kemuliaan husnul khatimah, dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Nas'aluka taubah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa ikhlasan niyata wa husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir lana wa tub alaina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Nawah biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Qom taqabbal ya karim. Ulun malam ini mengisi maulid di Gang Rawa Indah Pedungun ba'da Isya, ya. Mungkin nggak ada kesibukan bisa merapat ke sana. Anda tahu juga di mana tuh Gang Rawa Indah di mana? Ya, ada Musalla Al-Ikhlas, ya. Gang Rawa Indah Jalan Gatot Subroto ba'da Isya Maulid.